ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदीर्घस्तमां प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ആദിലീല 3-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ब्रह्मार एक दिने तीन्हो एक बारा अवतीर्ण हन करेण प्रकट विहारा. ब्रह्मार एक दिने तीनो एक बारा अवतीर्ण हन करेण प्रकट विहारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. വായിച്ചോ മാതാജി, വായിച്ചോ. हरे कृष्ण. ब्रह्मार एक दिने तिन्हो एक भार अवतीर्ण हन करेण प्रकट विहार. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിച്ചു. ബ്രഹ്മാര ഏകദിനെ തിൻഹോ ഏകഭാര അവതീർണ ഹന കരേന പ്രകട വിഹാര. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. Once in a day of Brahma, he descends to this world to manifest his transcendental pastime. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ. 7 സത്യത്രേതാദ്വപര കലിചാരിയുഗതാനി ജാനി സെ ചാരിയുഗേ ദിവ്യ ഏകയുഗമാണി. സത്യത്രേതാദ്വപര കലിചാരിയുഗ ജാനി സെ ചാരിയുഗേ ദിവ്യ ഏകയുഗമാണി. हरे कृष्ण. सत्य त्रेधा द्वापर कली चारि युग जानी सही चारि युगे दिव्या एक युग मानी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रामगुड़ी. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യത്രേത ദ്വാപര കലി ചാരി യുഗ ജാനി സൈ ചാരി യുഗേ ദിവ്യ ഏകയുഗമാനി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങനെ 4 യുഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഇവ നാലും ചേർന്നാൽ ഒരു ദിവ്യയുഗം ആകുന്നു. ഹരിബോൾ. We know that there are 4 ages, yugas, namely Satya, Treta, Dwapara and Kali. These 4 together constitute one Divya Yuga. അപ്പോൾ ഒരു ദിവ്യ യുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 യുഗങ്ങളുടെയും കൂടി ആകത്തുക ടോട്ടൽ. ഓക്കെ, സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലിയുടെ ടോട്ടലാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാത്തര ചതുർയുഗേ ഏക മന്വന്തര 14 മന്വന്തര 14 മന്വന്തര ബ്രഹ്മാര ദിവസ ഭീതര. ഏകാത്തര ചതുർയുഗേ ഏക മന്വന്തര 14 മന്വന്തര ബ്രഹ്മാര ദിവസ ഭീതര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകതര ചതുർയുഗേ ഏക മന്വന്തര 14 മന്വന്തര ബ്രഹ്മാര ദിവസ ഭീതര. हरे कृष्ण प्रभु. ഏകതര ചതുർയുഗേ ഏക മന്വന്തര 14 മന്വന്തര ബ്രഹ്മാര ദിവസ ഭീതര. ട്രാൻസ്ലേഷൻ: 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മന്വന്തരം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിൽ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. 71 Divya Yugas constitute one Manvantara. There are 14 Manvantaras in one day of Brahma. അപ്പോൾ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങളാണ് ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, there are 14. അങ്ങനെ 14 മനുക്കളാണ് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അവതരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഇവരുടെ ഡെമിഗോഡ്സ് മാറുന്ന പറയുന്നത്. ഡെമിഗോഡ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വായു, വരുണൻ, അഗ്നി, ഇതെല്ലാം പദവികളാണ്, പോസ്റ്റുകളാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോ മന്വന്തരത്തിനും മാറും. അപ്പോൾ 14 മനുക്കളുടെ റെയിൻ ആണ് ഒരു ദിവസത്തില്, അതായത് 12 മണിക്കൂർ, ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 71 ദിവ്യയുഗാസ്. 71 ഇൻറ്റു 4 യുഗങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ അതാണ്. അപ്പോൾ 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 71, അതാണ് ഇവിടെ 14 മനു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 14 മനുക്കളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുഷ്കാലം എത്ര മനുക്കൾ വരുന്നു? 504,000 മനുക്കളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുഷ്കാലം 100 വയസ്സിന്റെ സമയത്ത് വരുന്നത്. Purport: A Manvantara is a period controlled by one Manu. The reign of 14 Manus equals the length of one day, 12 hours in the life of Brahma. And the night of Brahma is of the same duration. These calculations are given in the authentic astronomy book known as the Surya Siddhanta. Surya Siddhantathinte അതിന്റെ കമന്ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ധാന്ത എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലും കൂടി നമ്മുടെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Annotated Bengali translation of this book was compiled by the great professor of astronomy and mathematics Bimal Prasad Datta. ആരാണ് Bimal Prasad Datta? Later known as Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, who was our merciful spiritual master. പ്രഭുപാദ തന്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററെ പറ്റി പറയാണ്. Okay, an annotated Bengali translation of this book. സൂര്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ബംഗാളി ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതിന് വിവർത്തനം കമന്ററി ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അദ്ദേഹം ആസ്ട്രോളജി, ആസ്ട്രോണമിക്ക് നല്ല നിപുണനായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ അടുത്തുകൂടി വരുന്നില്ല. ഭക്തിയാണ് മെയിൻ, അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വിട്ടു. എങ്ങനെ നിമായി പണ്ഡിതൻ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഹരിനാം ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പണ്ഡിതനായി, നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു, ഭക്തൻ എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എല്ലാം സ്കോളർ, എല്ലാവരെയും ഡിബേറ്റിൽ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ന്യായം, ലോജിക്ക്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എപ്പോ ഗയയിൽ പോയിട്ട് ഈശ്വരപുരി മഹാരാജാവിന്റെ ശിഷ്യത്വം എടുത്തുവോ അന്ന് മുതൽക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരും പറയുമായിരുന്നു, ഇതേ ഈ ബുദ്ധി, ഇതേ ഒരു
ഒരു എൻത്യൂസിയസം ഭക്തിയോടാണ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു, നിമായി എത്ര നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരും അന്ന് അപ്പോൾ ഗയയിൽ പോയിട്ട് ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ചോദിച്ചു വാങ്ങി. കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നത്. എനിക്ക് ഈശ്വരപുരി മഹാരാജൻ്റെ ആ ഒരു ശിഷ്യത്വം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്സ് കാരണമാണ് ഞാനൊരിപ്പോൾ ഭക്തനായത്. അതുവരെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഫിലോസഫി, സ്കോളർലി, അങ്ങനെ തത്വം, ഡിബേറ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരും പാദങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി, എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാർക്കും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് തൻ്റെ സ്കൂൾ മേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സോ കണ്ടാൽ ഓടും. കാണിച്ചാൽ നിമായി എന്തിനാ അവരെ വിളിക്കുന്നത്? ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ, ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് നിമായിനെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓടും. പിന്നീട് ആ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷം എല്ലാവർക്കും വളരെ പിന്നെയാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നീടാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആസ്ട്രോണമി പ്രൊഫസറാണ് ഇവിടെ ബിമൽ പ്രസാദ് ദത്ത, ലേറ്റർ നോൺ ആസ് Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, was our merciful spiritual master. He was honored with the title Siddhanta Saraswati for translating the Surya Siddhanta, and the title Goswami Maharaj was added when he accepted sannyasa, the renounced order of life. Surya Siddhanta എന്നുള്ള ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ട്രീറ്റീസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത്, സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. പിന്നെ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എന്നുള്ളത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം, റിനൗൺസ് ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫ്. ടെക്സ്റ്റ് 9. വൈവസ്വത നാമയേ സപ്തമാമന്വന്തരാം സാതായ്സ ചതുർയുഗ താഹാര അനന്തരാം. വൈവസ്വത നാമയേ സപ്തമാമന്വന്തരാം സതൈസ ചതുർയുഗ താഹാര അനന്തര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈവസ്വതോ നാമയൈ സപ്തമ മന്വന്തര സദൈസ ചതുർയുഗ താഹാര അന്തര. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈവസ്വത നാമ ഏയി സപ്തമാമന്വന്തര താദായിശ ചതുർയുഗ താഹാര അന്തര. വിവർത്തനം. ഏഴാമത്തേതായ ഇപ്പോഴത്തെ മനുവിനെ വൈവസ്വത മനു, വിവസ്വാന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈവസ്വത മനുവിന്റെ 27 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. The present Manu, who is the 7th, is called Vaivashvata, the son of Vivaswan. 27 Divyugas, 27 by 4,320,000 solar years of his age have been passed എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് മനു ആരാണ്? വൈവസ്വതൻ, വിവസ്വാന്റെ മകൻ. 27 ദിവയുഗ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ? 27 ഇൻറ്റു അപ്പം എത്രയാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 27 ഇൻറ്റു 4,320,000 സോളാർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഏജ്, വൈവസ്വത മനുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഹാഫ്, 71 ദിവയുഗാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫില്ല, അതിലും കുറച്ചും കൂടി കുറവ് അല്ലേ? 27 by 4,320,000. സോ നെയിംസ് ഓഫ് 14 മനുക്കളുടെ പേര് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മന്വന്തരത്തിൽ ഉള്ള വൈവസ്വത മനുവിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മന്വന്തരത്തിലുള്ള 14 മനുക്കളുടെ പേരാണ്. അതിൽ ഏഴാമത്തെയാണ് വൈവസ്വതൻ. ഇതിനൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് വായിക്കാം നമുക്ക്. ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ 14 മനൂസ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്. സ്വയംഭുവ. അപ്പം ഈ കൽപ്പത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുവാണ് സ്വയംഭുവ മനു. രണ്ടാമത്തെ സ്വാരോചിസ, 3 ഉത്തമ, 4 താമസ, 5 രൈവത, 6 ചാക്ഷുഷ, 7 വൈവശ്വത. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മനുവാണ്. ഓക്കെ, 8 സാവർണി, 9 ദക്ഷ സാവർണി, 10 ബ്രഹ്മസാവർണി, പിന്നെ 11 ധർമ്മസാവർണി, 12 രുദ്രസാവർണി, 13 रौच्य और देव सावर्णी, 14 ഭൗതിക और ഇന്ദ്ര സാവർണി. അപ്പം ഇങ്ങനെ 14 മനുക്കളുടെ പേര്. അതിൽ 7 എണ്ണം
ഏഴാമത്തെ നടക്കുന്ന 6 കഴിഞ്ഞു, ഇനി 7 വരാൻ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭവിഷ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നേരത്തെ കൂട്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ആരെ ഇതെല്ലാം എന്നാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭവിഷ്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന മനുക്കളുടെ പേരാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് 10. അഷ്ടവിംശ ചതുർയുഗേ ദ്വാപരേരശേഷേ വ്രജേര സഹിദേഹയ കൃഷ്ണേര പ്രകാശേ. അഷ്ടാവിംശ ചതുർയുഗേ ദ്വാപരേരശേഷേ വ്രജേര സഹിദേഹയ കൃഷ്ണേര പ്രകാശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചതുർയുഗേ ദ്വാപരേര ശേഷേ വ്രജരസഹയ പ്രകാശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു മാതാജി, വായിച്ചു. അഷ്ടവിംശ ചതുർയുഗേ ദ്വാപരേരശേഷേ വ്രജേര സഹിദേഹയ കൃഷ്ണേര പ്രകാശേ. വിവർത്തനം. 28ാമത്തെ ചതുർയുഗത്തിലെ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വ്രജധാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സന്നാഹത്തോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. At the end of the Dwapara Yuga of the 28th Divya Yuga, Lord Krishna appears on earth with the full paraphernalia of his eternal Vrajadhama. 28ാമത്തെ ദിവ്യയുഗത്തിലെ അവസാനം, അതായത് at the end of Dwapara Yuga of the 28th Divya Yuga, 28ാമത്തെ ദിവ്യയുഗത്തിന്റെ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ആരെ അവതരിക്കുന്ന? സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു? വിത്ത് ദ ഫുൾ പാരഫെർനാലിയ ഓഫ് ഹിസ് എറ്റേണൽ വ്രജതം. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വ്രജധാമത്തിന്റെ റെപ്ലിക്കയായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു. ഈ ഭൗമ്യ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ 28th യുഗ സൈക്കിളിന്റെ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം. ഓക്കെ, 28th ദിവ്യയുഗം. ഏത്? വൈവസ്വത മനുവിന്റെ അല്ലേ? Now is the term of Vaivashvata Manu, during which Lord Chaitanya appears. First, Lord Krishna appears at the close of the Dwapara Yuga of the 28th Divya Yuga, and then Lord Chaitanya appears in the Kali Yuga, the same Divya Yuga. The same immediately followed by Lord Sri Krishna. Sri Krishna അവതാരം ദിവ്യയുഗ മറ്റേ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കലിയുഗത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പിയർ ചെയ്തത്. Lord Krishna and Lord Chaitanya appear once in each day of Brahma or once in 14 Manvantaras, each of 71 Divyugas in duration. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഒരേ യുഗ സൈക്കിളിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ കൽപ്പം, അതായത് കൽപ്പം പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അതായത് കൽപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒരുപാട് തവണ വരുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി മത്സ്യ, കൂർമ, വരാഹൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ യുഗ സൈക്കിളിലും ഓരോ ദിവ്യയുഗത്തിലും മത്സ്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ വരാഹാവതാരം, ശ്വേതാവതാരം, ശ്വേതവരാഹ, പിന്നെ അതേപോലെ രക്തവരാഹ അല്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ നടണം ഉണ്ട്, 2 അവതാരം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കൽപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൽപ്പത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 71 ദിവ്യയുഗത്തിൽ. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ബ്രഹ്മാസ് ഡേ ഓഫ് 4,320,000,000 years, 6 Manus appear and disappear before Lord Krishna appears. From the beginning of Brahma's day of 4,320,000,000 years. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കണക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയില്ലേ? 4,320,000,000 years എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Can I answer? ആ, പറയൂ.
Yes, please. Chatur Yugas multiplied by 100 years of Brahma's life. Chatur Yuga multiply by Duration of Chatur Yuga multiplied by 100 years of Brahma's life. no. Okay. Chaturga is Divya Yuga. Chaturga means one Divya Yuga. Divya. Okay. Multiply One by Divya Yuga. 100 is wrong. Okay. Anybody else? സഹസ്രയുഗ സഹസ്രയുഗല്ലേ 1000, not 100. Sahasra Yuga Paryantam. Okay. Divya Yuga Divya Yuga വരുന്നത് 4,320,000 years ആണ് ഒരു ദിവ്യ യുഗം. 4 യുഗത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്ന 4,320,000. അപ്പോൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 1000 ആച്ചാൽ 4,320,000,000 years. സഹസ്ര യുഗ പര്യന്തം 1000. 1000 Divya Yuga equal to 1 day of Brahma, not 100. 100 is life span of Brahma, 100 years. Okay. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 100 അതായത് ലൈഫ് സ്പാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ 4,320,000,000 ഇയേഴ്സിനെ by multiply by 30 by 12 by 100. Then you will get 100 years of Brahma. Okay. So 6 Manus appear and disappear before the Lord Krishna appears. Thus, അതേപോലെ 28-ാമത്തേന്നല്ലേ ഇതിലുള്ളത്? ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് വിവർത്താന്റെ 27 അല്ലേ? അത് ഇതാണ് മന്വന്തരത്തിന്റെയാണ്. 71 യുഗത്തിലെ 28-ാമത്തെ മന്വന്തരാണ്. മന്വന്തരത്തിലെ 28-ാമത്തെ ഇതാണ് ദിവ്യയുഗം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ മന്വന്തരത്തിലെ, അതായത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ. So thus 1,975,320,000 years of day of Brahma elapsed before the pen. അതായത് ഏകദേശം 50% ഈ കൽപ്പത്തിന് കഴിഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ഏകദേശം അതായത് 4,320,000,000 ഇയേഴ്സിന്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൾമോസ്റ്റ് 2 ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം 50% ഓഫ് ദ ഡേയ്സ് ഫിനിഷ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉച്ച സമയമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ കണക്ക് പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉച്ച സമയമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 12 മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 13 മണി. എന്നുവെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു 13 മണിയായി സമയം. ഇനി അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞാലാണ് 12 hours ടൈം കഴിയുള്ളൂ. Okay, so this is an astronomical calculation according to solar years. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? സൂര്യ സിദ്ധാന്ത എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ആദിലീല 1 to 12 ചാപ്റ്റർ വരെ ഹൈലി ഫിലോസഫിക്കലാണ്. ഇത്രയും ഫിലോസഫിക്കൽ ഒരു ഇത് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. യു ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് ഓൺലി വൺ ബുക്ക്. ഐ വിൽ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. കാരണം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതയില് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ പ്രിഫർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പോകുന്നത്. ഓഫ് ദ 3, ചൈതന്യ ഭാഗവത, ചൈതന്യ മംഗള, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. വൈ ദേ ഹാവ് പ്രിഫേർഡ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ആൻഡ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ? കാരണം മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാത്ത ഫിലോസഫിയും കൂടുതൽ ലീലകളും ഫിലോസഫിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ടെക്സ്റ്റ് 11. दास्या सख्या वात्सल्या शृंगाराचार्य रसा चारी भावेरा भक्तायता कृष्णा तारवसा. दास्या सख्या वात्सल्या शृंगाराचार्य रसा चारी भावेरा भक्तायता कृष्णा तारवसा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ്യ സഖ്യ വാത്സല്യ ശൃംഗാരാചാരി രസ
ചാരി ഭാവേര ഭക്തായത കൃഷ്ണ താരാവസ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ആ, ദാസ്യ സഖ്യ വാത്സല്യ ശൃംഗാര ചാരി രസ ചാരി ഭാവേര ഭക്തായത കൃഷ്ണ താരാവശ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ: ദാസ്യവും സഖ്യവും വാത്സല്യവും ശൃംഗാരവും 4 അതീന്ദ്രിയ രസങ്ങളാണ്. ഇവ 4നെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹപൂർവം വളർത്തുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനെ വശപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ പറയുന്നത് സർവിറ്റ്യൂഡ്, ദാസ്യ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, സഖ്യ, parental affection, vasalya, and conjugal love, shringara, are the 4 transcendental mellows, rasas. ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള മെലോസ് ആണത്. By the devotees who cherish these 4 mellows, Lord Krishna is subdued. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു രസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഏത് രസമാണ്? ശാന്തരസം. ശാന്തരസം. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കിയത്? അത് വൈകുണ്ഠത്തിലല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല, എല്ലാ ദിക്കിലുണ്ട് ഈ രസം. ഈ 5 രസം എല്ലാ ദിക്കിലുണ്ട്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ മാത്രമല്ല. അതായത് ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ്. ശാന്തരസം പറഞ്ഞ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇല്ലേ? അതില് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഉണ്ടോ, ബൈ ദ ഡിവോട്ടീസ് ഹു ചെറിഷ് ദിസ് 4 മെലോസ്, ഓൾ ദ 4 ട്രാൻസെൻഡന്റൽ മെലോസ്. അത് ആക്റ്റീവാണ് 4എണ്ണം, മറ്റത് പാസീവാണ്. ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ് ശാന്തരസ. അതിൽ ആക്റ്റീവ് സർവീസ് ഇല്ലേ? അതിൽ സർവീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റ് 4 രസങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് സർവീസ് ഇല്ല. ഒരു പാസീവ്, ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിലാണ് ശാന്തരസ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരഫെർനാലിയ, പേഴ്സണാലിറ്റി ആരെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരു സോഫ, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സോഫ, അതും പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി ഒരു ന്യൂട്രൽ, ഒരു പാസീവ് സ്റ്റേജിലാണ് അതൊക്കെ. ശാന്തം. മറ്റത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണ്. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 രസങ്ങൾ പറയാം, മറ്റേ ശാന്തരസം പറയാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 മുക്തി, 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് മുക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി 5 ഉണ്ട്. 5ാമത് നമ്മൾ പറയില്ല, അത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയില്ല. അതേതാ? സായുജ്യം അല്ലേ? സായുജ്യം നമ്മൾ എത്ര കണക്കായ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മറ്റ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ, 4 പറയുള്ളൂ. സായുജ്യം എന്താണ്? അവിടെ എന്താ സർവീസ് ഇല്ല. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു അല്ലേ? അവിടെ സർവീസ് ഇല്ല. മറ്റേതിൽ മാത്രമേ സർവീസ് ഉള്ളൂ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ സർവീസ് ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സർവീസ് എവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാഹിത്യം, സാലോക്യം, ഈ 4 മെയിനായിട്ട്. സായുജ്യം പക്ഷെ സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ സായുജ്യ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പറയാതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പറയാം. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആസ് പെർ വൈഷ്ണവ ട്രഡീഷൻ. വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മുടെ അത് ലോവസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കൂടിയിട്ട് ചില ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിന് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ 4 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, സായുജ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അമലപുരാണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും അതേപോലെ ഈ 4 മെലോസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ ആൻഡ് ശൃംഗാര ആർ ദ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ലവിംഗ് സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ്. ശാന്തരസ ഓർ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് വേഴ്സ്. ഉണ്ടോ പറയുന്നുണ്ട്, ശാന്തരസ ഓർ the neutral stage is not mentioned in this verse because although in Shantarasa one considers the absolute truth sublime great, one does not go beyond that conception. അതിൽ മീതെ പോകുന്നില്ല. അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ആണ്, ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആദാൻ പ്രദാൻ എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലേക്കുള്ള മറ്റ് രസങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ദ സബ്ലൈം ഗ്രേറ്റ്, വൺ ഡസ് നോട്ട് go beyond that conception. Shantarasa is very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationship in the spiritual world.
അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ റിലേഷൻഷിപ്പില് ശാന്തരസ ലോവസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹൈറാർക്കി പറഞ്ഞ ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ ആൻഡ് മാധുര്യ. Shantarasa is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active, loving, transcendent reciprocations and exchange begin. അപ്പോൾ അത് പാസീവ് ആണ്, ശാന്തം, മറ്റത് ആക്റ്റീവ് ആണ്. The moment there is an understanding between knower and the known. Knower ആരാണ്? The individual souls. Known ആരാണ്? ഭഗവാൻ, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താ റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലവിങ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിപ്രേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിഗിൻ. Dasya Rasa is the basic relationship between Krishna and his devotees. That is the basic foundation. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotion. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടി തരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ശാന്തരസത്തിനെ ഇതിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു? കാരണം അവിടെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പോ ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബിഗിനിങ് എന്താണ്? ഈ നാണയത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ദാസ്യ, അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അവിടുന്ന് പിന്നെ വരും ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് സഖ്യത്തിലേക്കും, സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക്? വാത്സല്യത്തിലേക്കും, വാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന് മാധുര്യത്തിലേക്കും. എന്നാൽ പക്ഷെ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലെ മാധുര്യമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ കൂടി ദാസ്യരസം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണോ? സഖ്യരസം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹനുമാൻജി ദാസ്യരസത്തിലാണ് അല്ലേ? ആ ഹനുമാൻജിയോട് പറയാം ഈ ദാസ്യരസം വിട്ടിട്ട് മാധുര്യരസത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാലോ വരുമോ? വരില്ല. എന്തുകൊണ്ട് വരില്ല? ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധുര്യരസത്തില് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരില്ല? ദാസ്യരസം താഴ്ന്നല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ മാധുര്യരസമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഹനുമാൻജി അതിന് പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല, അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? എന്താ കാരണം? Because he considered the Lord is the master and he is the servant, master of all. അത് ഈവൻ മാധുര്യരസത്തിലുണ്ട്, സർവന്റ് അതുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല, അതായത് ഹനുമാൻ ദാസ്യരസത്തിലാണ്. ഏതൊരു ഭക്തനും ദാസ്യരസത്തിലാണെങ്കിൽ 100% കണ്ടന്റ്മെന്റ് അവർക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോരായ്മ, ഒരു കുറവ് തോന്നുമ്പോഴേ നമുക്ക് വേറെ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വേർ ഹി ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെർവിറ്റ്യൂഡ്, ഹി ഈസ് ഹാവിങ് 100% കണ്ടന്റ്മെന്റ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ് സഖ്യരസത്തിന് മധുരത്തിൽ പോവില്ല, കാരണം ഹി ഈസ് 100% കണ്ടന്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ രസ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഫീരിയർ ഒന്ന് സുപ്പീരിയർ എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഹൈറാർക്കിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മാധുര്യരസം ടോപ്പാണ്. കാരണം മാധുര്യരസത്തില് ഇതല്ലാണ്ട് ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പഞ്ചധാതുക്കളില് എല്ലാം, അതായത് ഭൂമിയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എർത്തില് എയർ, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ മാധുര്യരസത്തില് മറ്റ് 4 രസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏതൊരു ഭക്തനാണോ ഏത് തലത്തില് ഏത് മെലോസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവർ 100% ഫുള്ളി കണ്ടന്റഡ് ആണ്, ഹാപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ക്രേവിങ്, എനിക്ക് ഈ രസത്തിന് വിട്ടിട്ട് മറ്റേ രസത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു ക്രേവിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. 100% കണ്ടന്റഡ്. ഓക്കെ. ദാസ സഖ പീതാമാതാ കാന്തഗണാലാനാം വ്രജേ ക്രീഡാകാരേ കൃഷ്ണ പ്രേമാവിഷ്ടാഹന. ദാസ സഖ പീതാമാതാ കാന്തഗണാലാനാം വ്രജേ ക്രീഡാകാരേ കൃഷ്ണ പ്രേമാവിഷ്ടാഹന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ സഖ പിതാമാതാ കാന്താഗണലസ വൃജേ ക്രീഡ കരേ കൃഷ്ണ പ്രേമാവിഷ്ടഹന. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാസ സഖ പിതാമാതാ കാന്തഗണലാന വ്രജേ ക്രീഡ കരേ കൃഷ്ണ പ്രേമാവിഷ്ടഹന. വിവർത്തനം. വ്രജത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദാസന്മാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മാതാപിതാക്കളോടും പ്രണയിനികളോടുമൊപ്പം അത്തരം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ ക്രീഡിക്കുന്നു.
Hare Krishna. Absorbed in such a transcendental love, Lord Sri Krishna enjoys in Vraja with his devoted servants, friends, parents, and conjugal lovers. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്രജധാമില് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും തൻ്റെ ലവേഴ്സിനോടും സെർവൻസിനോടും എന്താണ് അതാത് തലത്തിലുള്ള മെലോസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിങ്സ് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So the descent of Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is very purposeful. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Sri Krishna's descent and his various activities is at once liberated and does not have to fall again to this existence of birth and death after he leaves this present material body. ഏത് ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഹരിബോൾ. So, in other words, one who factually understands Krishna makes his life perfect. Imperfect life is realized in material existence. In 5 different relationships we share with everyone within the material world. Neutrality, servitorship, friendship, parental love, and amorous love between husband and wife. Or lover and beloved. അപ്പോൾ ഇതേ ഈ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലും കാണാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഈ റിലേഷൻഷിപ്പും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും മക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും മറ്റുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലും ഈ ബന്ധങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അവിടെയുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുണ്ട്, അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട്. എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലുള്ളത് കാമമാണ്, സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലുള്ളത് പ്രേമമാണ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഒന്ന് ടോട്ടലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, മറ്റേത് വിത്തൗട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഒന്ന് സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട്, മറ്റേത് സെൽഫ്ലെസ് ആണ്. ഓക്കെ, വളരെ ദുർലഭമാണ് സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കാണുള്ളൂ. അപ്പം ഈ വ്യത്യാസം, ഒന്ന് പ്യുവർ ആണ്, മറ്റേത് കണ്ടമിനേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദീസ് 5 enjoyable relationships within the material world are perverted reflections of relationship with the absolute personality of Godhead in the transcendental nature. അപ്പം അതെന്താ? ഇത് പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, ഒരു നിഴൽ പോലെയാണ്, ഒരു പ്രതിബിംബം പോലെയാണ്. ഒറിജിനലും പ്രതിബിംബം വ്യത്യാസമില്ലേ, നിഴലും വ്യത്യാസമില്ലേ? അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയലാണ്, മറ്റത് ഇവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. നമ്മളുടെ മുഖം എങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ, അതേപോലെ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പെർവേർട്ടഡ് റിഫ്ലക്ഷനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക ലോകം. That absolute personality, Sri Krishna, descends to revive the 5 eternally existing relationship. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്? ഈ 5 തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം നമ്മൾ പ്യുവർ ആവണം. ഇംപ്യുവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളെ പ്യുവർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധന സിദ്ധ, കൃപാസിദ്ധ, നിത്യസിദ്ധ 3 തരത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. എന്താണ് സാധന പറഞ്ഞാൽ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കൃപ, സാധനസിദ്ധന്മാർ, ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറയും. സാധന കൊണ്ട് സിദ്ധി നേടിയ ആൾക്കാർ. നാരദ മഹർഷിയൊക്കെ സാധന ചെയ്തിട്ടല്ലേ അരിബോൾ. നാരദ മഹർഷി സാധന തന്റെ യെസ്, അവര് സാധന സിദ്ധയല്ല. നാരദ മഹർഷി ശരിയാണ്. നാരദ മഹർഷി തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലെ നാരദനായിട്ട് ജനിച്ചു. ഓക്കെ, നാരദ മഹർഷി. കൃപാസിദ്ധ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ കൃപാമൂർത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രഭുജി.
അല്ല കൃപ അതായത് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൃപയാണത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, കൃപാസിദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ നേടിയതാണ് അജാമിള. ഓക്കെ, അജാമിള കൃപാസിദ്ധ. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ? നിത്യസിദ്ധ ആരാണ്? അർജുനൻ, യശോദമായി, നന്ദന്മാരെ, ഇവരൊക്കെ നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ്. അവരെല്ലാം നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന വഴി സിദ്ധന്മാരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കൃപയും കൂടി വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് വേണം, ഭഗവാന്റെ കൃപയും കൂടി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും ഉണ്ട്. സാധന ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ കൃപയും വേണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നിത്യസിദ്ധനല്ല. നമ്മൾ സാധന കൊണ്ട്, അതായത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട്, സാധന ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, മാതാജി പറഞ്ഞു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ബ്രഹ്മാവാണ്, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതാണ് അല്ലേ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ അതായത് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റില് ഒരാളെ നിയമിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തനാവണം, നിത്യസിദ്ധനാവണം. അപ്പൊ അവരൊന്നും സാധന ഭക്തല്ല, സാധന ഭക്തനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് കൃപാസിദ്ധനാണോ? അല്ല, എല്ലാം നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ്. ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. Thank you, Prabhuji. Yes. Okay, so then after where we have stopped? So thus he manifests his transcendental pastimes in Vraja so that people may be attracted into the sphere of activities and leave aside their imitation relationship with the mundane. Then after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. ഭഗവാൻ വരും, ഭഗവാൻ തൻ്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് വരാൻ. നമ്മളുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് റിവൈവ് ചെയ്യും. റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, നിത്യബദ്ധ. മറ്റേത് നിത്യമുക്താണ്. ഇപ്പോൾ നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യാതൊരു ഹോപ്പും ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം വെച്ചാൽ ഫോർ ടൈം ഇമ്മെമ്മോറിയൽ, അനാദികാലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനനമരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തലത്തിൽ ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി സ്വർജന. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കാലത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തത്വത്തിൽ അറിയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും. അന്ന് നമ്മൾ ഈ നിത്യബദ്ധ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സാധനമുക്ത ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു സഹായമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ലീലകളിലൂടെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ടെക്സ്റ്റ് 13. യഥേഷ്ട വിഹാരി കൃഷ്ണ കരേ അന്തർധാന കരി മനെ കരേ അനുമാന. യഥേഷ്ട വിഹാരി കൃഷ്ണ കരേ അന്തർധാന കരി മനെ കരേ അനുമാന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. യഥേഷ്ട വിഹരി കൃഷ്ണ കരേ അന്തർധാന കരി മനെ കരേ അനുമാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥേഷ്ടാധികാരി കൃഷ്ണ കരേ അന്തർധാന കരി മനെ കരേ അനുമാന. വിവർത്തനം. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ യഥേഷ്ടം വിഹരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്തു. അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Lord Krishna enjoys his transcendental pastimes as long as he wishes, and then he disappears. After disappearing, however, he thinks this. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ
ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ആ ലീലകൾ ആനന്ദിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രത്തോളം കാലം. പിന്നെ അവിടുന്ന് അന്തർദാനം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് നോക്കാം. ചിരകാല നാഹികാരി പ്രേമ ഭക്തിദാനം ഭക്തി വിന ജഗതേര നഹി അവസ്ഥാന. ചിരകാല നാഹികാരി പ്രേമ ഭക്തിദാനം ഭക്തി വിന ജഗതേര നഹി അവസ്ഥാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിരകാല നാഹി കരി പ്രേമ ഭക്തിദാന ഭക്തി വിന ജഗതേര നാഹി അവസ്ഥാന. ഹരിബോ. ഹരിബോ. Hare Hare Krishna. Krishna. Go ahead, Margaret. Please read. Okay. चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दाना भक्ति बिना जगतेरा नाही अवस्थाना. Translation. For a long time I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ അതായത് അന്തർദാനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബെസ്റ്റോഡ് അൺഅലോയ്ഡ് ലവിംഗ് സർവീസ് ടു മീ അപ്പോൺ ദ ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്ന് ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് അൺഅലോയ്ഡ് ലവിംഗ് ഡിവോഷൻ, പ്യൂർ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ആർക്കും കൊടുത്തില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിലെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി. അപ്പൊ എല്ലാ അത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ. ഈ ഡിമാൻഡ്സ് എല്ലാ സാമാന്യ ഇതും ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുക, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അവിടെ പ്യൂർ ലവിംഗ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്, കോഞ്ചുഗൽ ലവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജനറലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബെസ്റ്റോഡ് അൺഅലോയ്ഡ് ലവിംഗ് സർവീസ് ടു മീ അപ്പോൺ ദ ഇൻഹിബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തിട്ടില്ല. വിത്തൗട്ട് സച്ച് ലവിംഗ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതില്ലാതെ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈസ് യൂസ്ലെസ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം അത് അനർത്ഥമാകുന്നു. ശരിക്കുള്ള ആ കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, പ്രേമം ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചു ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം, കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, മാധുര്യ പ്രേമം തന്നിട്ടില്ല. അത് തരാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ. സോ ദ ലോർഡ് സെൽഡം അവാർഡ്സ് pure transcendent love, but without such pure love of God, freed from fruitive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection. അതന്നെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തി ഉത്തമം. ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? എംപിറിക്സ് സ്പെക്കുലേഷനും ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്യൂർ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ലവ് ഇതേവരെ ആരും ഒരു ഭഗവാനും തന്നിട്ടില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തന്നിട്ടില്ല, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും തന്നിട്ടില്ല, ഒരു അവതാരം തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടല്ല തരുന്നത്. യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം യാരെ ദേഖ താരേ കഹ കൃഷ്ണ ഉപദേശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, പഠിപ്പില്ലാത്തവർ കൊടുക്കണ്ട, ധനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, ബാക്കിയുള്ള കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആർക്കും, എല്ലാവർക്കും, കാണുന്നവർക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ചു കൊടുക്കുക. അബണ്ടന്റ്, ഇൻ അബണ്ടൻസ്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അവതാരം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ, വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ ഫോർ ചൈതന്യ ടു അപ്പിയർ, ലോർഡ് കൃഷ്ണ. So freed from fruitive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection. Perfection, ലൈഫിൽ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ അത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന് വിത്തിട്ടത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ ഫേമസ് ആക്കി, അതിനെ ഫ്രീലി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ വിത്ത് ആരാണ് ഇട്ടത്? ഈ മാധുര്യരസം
അതിന്റെ വിത്താരാണ് ഇവിടെ പാകിയത്? മധ്വാചാര്യ ഗോപിമാരും മാധവ മാധവാചാര്യനോ? കേട്ടില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ല മാസി. മാധവേന്ദ്രപുരിയാണോ? യെസ്, മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. അവിടുന്നാണ് എക്സൽ ഈ കോഞ്ചുഗൽ ലവിന്റെ ഇത് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ ശരിക്കും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു, ശരിക്കും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തു. ടെക്സ്റ്റ് 15. സകല ജഗത്തെ മോരെ കരെ വിധി ഭക്തി, വിധി ഭക്തി വ്രജ ഭാവ പായ്ത്തെ നാഹി ശക്തി. സകല ജഗത്തെ മോരെ കരെ വിധി ഭക്തി, വിധി ഭക്തി വ്രജ ഭാവേ പായ്ത്തെ നാഹി ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജഗതേ മോരെ കരെ വിധി ഭക്തി വ്രജ ഭാവ പായിതേ നഹി ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജഗതെ മോരെ കരെ വിധി ഭക്തി വ്രജഭാവ പായിതേനാഹി ശക്തി. വിവർത്തനം. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം വിധിഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് വ്രജഭാവ ഭക്തി നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Everywhere in the world, worship me. People worship me according to scriptural injunctions. But simply by following such regulative principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees of Vrajbhumi. എന്താണ് പറയുന്നത്? Everywhere in the world, people worship me according to scriptural injunction. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം വ്രജഭൂമിയിലത്തെ ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. അത് പ്രകാരം ആര് ഉപാസിച്ചാലും ശരി, വ്രജഭൂമിയിലെ ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ വ്രജഭൂമിയിലെ ഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ വ്രജഭാവ ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉന്നത ഉജ്ജ്വല രസം, മാധുര്യ രസം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ മാധുര്യ രസം ദേവരാരും തന്നിട്ടില്ല. ആ മാധുര്യ രസം ആണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അത് വ്രജഭൂമിയിലത്തെ വ്രജവാസികളുടെ പാദങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക്, ചില പ്രഭാതരും മറ്റു ആചാര്യന്മാരും, ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വൈദിക സാധന ഭക്തി ചെയ്താലും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് വളരണം. ആ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രാഗാത്മിക ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയുടെ പാദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. അനുകരിക്കല്ല വേണ്ട, അനുസരിച്ച്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെ നമ്മളൊരു മോഡലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വൈദിക സാധന ഭക്തിയിലൂടെ പതുക്കെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെലോസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അതായത് കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, മാധുര്യ രസത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. രാഗാനുഗ ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വൈദിക സാധന ഭക്തിയുടെ നമ്മൾ എത്തണം. ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബാധകമല്ല. എങ്ങനെ ഗോപന്മാർക്കും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബാധകമില്ല. കാരണം എന്താണ്? 24 മണിക്കൂറും അവർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്, കൃഷ്ണഭക്തകളാണ്. അതുകൊണ്ട് 4 മണിക്ക് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും, 5 മണിക്ക് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും. അവർക്ക് റെഗുലേഷൻ ആവശ്യമില്ല. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്പം തന്നെ തോന്നും. അതെല്ലാം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അലാം വയ്ക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളെ. ഇത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, ഇത്ര മണിക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യണം, ഇത്ര മണിക്ക് ആരതി ചെയ്യണം. 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് അല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വൈദിക സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ വളർന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാഗാത്മിക ഭക്തന്റെ പാത പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് മതി, ഗുരു മഹാരാജ് മതി. അവരൊക്കെ
ഇവിടെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഭാത ആ തരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഷഡ്ഗോസ്വാമികളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോ ഒറ്റ വായിച്ചു അല്ലേ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മഞ്ജരികളായിരിക്കും, അവരുടെ ഒരു ഇൻകാർണേഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ആദിഗുരു. അപ്പോ ഗൗഡി വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഒന്നുകിൽ അവർ മഞ്ജരികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആദിഗുരു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ബലറാം അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇവരുടെ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, എവറിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് പീപ്പിൾ വർഷിപ്പ് മീ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ക്രിപ്ചറൽ ഇൻജങ്ഷൻസ്, but simply by following such regulatory principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees of Vrajabhumi. അപ്പൊ ആ സാധന ഭക്തിയിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ശരി, വ്രജഭൂമിയിലത്തെ ആ ഒരു ഭാവം മെലോസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം, ആ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഹൗ ടു കം ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോൺജുഗൽ ലവ്, വ്രജപ്രേമം എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ കോംപ്ലക്ഷനും രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ. കൃഷ്ണ ഇൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് രാധാറാണി ഈസ് കോൾഡ് ഏതൊരുവാണ്? കൃഷ്ണ ഇൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് രാധാറാണി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിരഹവേദനയല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃഷ്ണ ഇൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് രാധാറാണി, ഗോപികമാര് എന്ന് പറയാം. അത് ജഗന്നാഥ്. Okay. Krishna in separation from himself. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Hare Krishna. So text 16. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. So I'll stop here. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.